بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستانی دوستوں، پاکستانی بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ 1971 کا جو ثانیہ ہمارا پیش آیا، جب ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا جب ہمارے سے الگ کر دیا گیا، اس وقت ہمارے ساتھ کوئی دشمن کی فوج نہیں آئی تھی لڑنے کے لیے۔ تاریخ اپنے آپ کو جب دہراتی ہے تو پھر کسی کو کسی سے پوچھنے کی اور کسی سے سمجھنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی۔ 1971 میں جب یہ ثانیہ پیش آیا، اس وقت بھی ہمارے ملک کے اندر صرف چند گنتی کے غدار تھے جنہوں نے ہمارے ملک کے اندر انہونی ایسی کی کہ ہمارے جسم کا ایک ٹکڑا ہمارے سے الگ کر دیا۔ لیکن وہ ٹکڑا آج اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ وہ ہمارے سے بھی آگے ہے۔ یہ چند عناصر جو ہیں، یہ خدا نہ خواستہ یہ ہمارے ملک کو اسی جگہ پہ انہوں نے لا کھڑا کیا ہے جس جگہ پہ 1971 پہ ہمارا ملک جا کے کھڑا ہوا تھا۔ خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسی انہونی ہوتی ہے، میں ان سب اداروں سے پوچھتا ہوں اس کا جواب دار کون ہے؟ پھر یہ ہم ہی نہیں، باہر کے جو ممالک ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ہی حل ہے جس کا نام ہے انتخابات۔ ابھی سنتے رہتے ہیں کہ کوئی ادارہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ادارہ کچھ کہہ رہا ہے۔ کسی ادارے کی اتنی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہماری عدلیہ کی بات کے اوپر عمل درآمد نہ کرائے۔ سپریم کورٹ جو ہے، ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو کوئی بھی حکم ہے وہ سر آنکھوں پہ ہوتا ہے۔ ہماری سپریم کورٹ جو ہے ہر اس ادارے کو طلب کر کے یہ پوچھے کہ وہ ادارہ کون ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے اپنی کہانی سنانے والا، جی ہمارے پاس فورس نہیں ہے، جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، جی ہم انجن نہیں بھیج سکتے، ہمارے پاس ہم پولیس نہیں بھیج سکتے، ہم فوج نہیں بھیج سکتے۔ کیوں؟ اصل میں یہ سب لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر انتخابات ہوں۔ ان لوگوں کو اپنی کرتوتیں یاد آ چکی ہیں، نظر آ چکی ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ دوستو، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سیاست سے ہٹ کے انسان کو کرنی پڑتی ہیں اور کرنی چاہیے، ان کے اندر سچائی ہوتی ہے اور سچی باتیں کرنی چاہیے۔ میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں، اس گفتگو کے اندر میں تو نہ کوئی سیاسی لیڈر ہوں، نہ میرا کوئی اس کے اندر کوئی سیاست سے میرا کوئی کچھ میں نے حاصل کرنا ہے۔ اصل میں جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ جب 1971 میں جب ہمارے ساتھ انہونی ہوئی تو ہم اس زخم کو آج تک نہیں بھولے۔ یہ ہمارا ایک ایسا اپنا ہی ملک ہے جس ملک کے اندر ان نالائقوں نے میں ان نالائقوں کا نام لیتا ہوں، میں کون سا ان سے ڈرتا ہوں؟ یہ چور ڈاکو یہ بدماش لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ صوبے کے اندر ایک تو سب سے پہلے صوبے کے اندر مداخلت کی جاتی ہے، دوسرے صوبوں کی فورس کو لایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر وفاق بھی مداخلت کر رہا ہے۔ وفاق کیوں مداخلت کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ وفاق کے اندر بھی چوروں کی ڈاکوؤں کی حکومت اور صوبے کے اندر بھی چوروں ڈاکوؤں کی حکومت، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب کوئی وقت آئے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ صوبے کے اندر جو ہیں وہ وفاق نے کس طرح سے مداخلت کی، کیوں کی مداخلت، دوسرے صوبوں نے کیوں مداخلت کی، دوسرے صوبوں کی فورس کیوں لائی گئی۔ دوستو، ہمارے ملک کی جو بھی فورس ہے یہ یس اور نو کے اوپر چلتی ہے۔ یہ ہمارے ملک کی جو فوج ہے، جو ہماری پولیس کے ادارے ہیں، جو ہمارے رینجر کے ادارے ہیں، ان کے اندر ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں، ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس ملک کو نقصان نہیں پہنچانا، ہم نے اپنے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ لیکن ان کو چند گنڈے، ان کو بدماش جو ملک کے دشمن ہیں، وہ ان کو مجبور کرتے ہیں، وہ بڑی کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر ان کو حکم جاری کرتے ہیں تو ان کو آگے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھا، آئی جی پنجاب صاحب جو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم کیا یہ تمہیں
اب अमल दरामद अब याद आ गया तुम्हें अमल दरामद अदालत का कराना, जब वो सैकड़ों को पेंशन लगाने वाला जो सागडार जो है, जब तो 5 साल तक अदालत उसको तलब करती रही, तब तुम लोग को अपनी अम्मा के पास तुम लोग सोए हुए थे, तुम लोगों को उस वक्त याद नहीं आया कि अदालत का हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद कराना है। लेकिन ये जितने लोग हैं चंद, ये सब मिले जुले लोग हैं। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये वज़ीर आला जो पंजाब है, इसका कोई काम नहीं है, इसका सिर्फ उस काम है सूबे के अंदर इंतखाबात करवाने के लिए आया था। ये अपने घर से अगर पुल बांधता रहे, ये इसको नहीं चाहिए। ये चाहिए सिर्फ अपना इलेक्शन करवाने के लिए आया है, तो अपने वो जो काम इसके सुपुर्द किया गया वो काम करे। हालांकि इसने आते सारी इसने शस्त्र में पाँव रख दिया है, जबकि इसको आज नहीं तो कल को हिसाब तो देना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये जो एक राना सनाउल्लाह जो है, ये पूरी कैंसर की ये बीमारी है, ये हमारे मुल्क को कैंसर की तरह जो है ये बर्बाद कर रहा है। फिर मैं अभी एक वो बयान सुन रहा था, वो नवाज शरीफ कह रहा था जी इमरान खान को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, ये तो बहादुरों का काम है। और किसी चूहे की औलाद, तो लुम्बड़ी की तरह यहाँ से भाग गया, तो तू कहाँ से बहादुर आ गया? वो मुशर्रफ के दौर में तो तेरे आंसू नहीं सूखते थे, हम जब भी तुझे देखते थे वो डरी लुम्बड़ी की तरह तेरी शक्ल तेरी बनी होती हुई थी, तो तुम अपने को बहादुर समझता है। तुमने कौन सा तीर मारा? तुमने वहाँ से अपनी बेटी को यहाँ पर तैयार करके भेज दिया पाकिस्तानियों की इर्द गिर्द घूमने के लिए। तुम तो शर्म करके डूब मार, तुम्हें तो बात ही नहीं करनी चाहिए। तू कहाँ का बहादुर है? अब तू वहाँ पे क्या कर रहा है? तेरे अंदर हिम्मत है, अगर तू वाकई अपने वो बाप की औलाद है अगर, तो आप पाकिस्तान में आ। क्यों पाकिस्तान में नहीं आता? तो वहाँ बैठ कर हमारे मुल्क को बर्बाद करवा रहा है। चंद गुंडे तुमने अपने साथ लगाए हुए हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी अहम बात मैं बता रहा हूँ, राना सनाउल्लाह ने ये बहुत दफ़ा बयान दिया है कि हमने ये इमरान खान फितना है, हमने फितनों को जड़ से ख़त्म करना है। जड़ से ख़त्म करने का क्या मतलब है? कि ये इमरान खान को इसने मरवाना है। खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है, इसकी FIR इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में सिर्फ सनाउल्लाह तेरे ऊपर होगी। क्यों कि तू जो भी बात मुँह से करता है, तू वो बकवास करता है, तेरे अंदर कोई तेरे को तमीज़ ही नहीं है। तेरे पास ओहदा कौन सा है? तुम्हें किस इंदाज से बात करनी है? एक तेरे साहब वो लुम्बड़ी खड़ी होती है नवाज शरीफ की, एक तू खड़ा होता है, लेकिन तुझे हया ही नहीं है। तुम्हारे मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है? क्यों इंतशार बनाना चाहते हो हमारे मुल्क में? सीधी सीधी सी बात है। अगर इलेक्शनों के लिए कहते हो, इलेक्शन करो, बात खत्म हुई। अभी पिछले दिनों में सुनना आ रहा था जी, पाकिस्तानी अवाम को शहबाज शरीफ साहब जो हैं, पाकिस्तानी शहबाज शरीफ रमज़ान के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अवाम को फ्री आटा देंगे। क्या अपने बाप की मिल से वो आटा देगा? बाकी चीज़ों के लिए पैसे हैं, इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है। इलेक्शन करो। हमारे मुल्क के अंदर जो इंतशार फैला हुआ है, हमारे मुल्क में बेचैनी फैली हुई है, हमारे मुल्क का जो लोग तमाशा देख रहे हैं, ये तमाशा सिर्फ तुम लोगों ने लगाया है। ये PTM वाले जितने भी थे, अभी तुम देखना, ये जरदारी जो है, जब दिल का इतना बेईमान है, वो आसास अपना पाँव खसका लिया है। उन्होंने नवाज शरीफ के साथ वो हशर करना कि नवाज शरीफ की नस्ल भी याद रखेगी। कोई तरीकाकार होता है यार। तुम लोग मुल्क को क्या, कहाँ से तुम लोग मुल्क को लेकर जाना चाहते हो? जो आदमी अदलिया को, हमारी अदलिया का जो हुक्म नहीं मानता, कौन है वो नहीं मानता? कौन सा अदारा है? मैं अपने प्रोग्रामों में पहले भी कहता आया हूँ, वक्त जब आएगा हमने इंशाल्लाह पूरे निज़ाम को बदल देना है। हमने वज़ीर आज़म को अदारों के मुतहत नहीं करना, हमने अदारे वज़ीर आज़म के मुतहत करने हैं कि जो भी फैसला करे वो वज़ीर आज़म करेगा। बेशक दूसरों अदारों की उसमें मर्जी शामिल हो, मीटिंग करें, लेकिन जो फैसला अटल होता है वो वज़ीर आज़म ही होगा। फिर मैं अभी अपना जनाब मोहतरम अपने मैं जनरल साहब से मैं मुखातब हूँ। मैं पूछता हूँ, जनाब जनरल साहब, आप एक दफ़ा सिर्फ अपने सीने में झांक कर देखें, आपके सीने में वो कुरान पड़ा हुआ है, वो कुरान आपको क्या कह रहा है? वो कुरान आपसे क्या पूछता है? वो कुरान आपसे कौन सा मुतालबा करता है? क्या आप नहीं देख रहे, आप नहीं जानते कि मुल्क के अंदर हकीकत क्या है और गलत क्या है, अवाम क्या चाहती है? क्या आप भी अवाम की अक्सरियत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या आप भी हक और सच को मानने के लिए तैयार नहीं हैं? जनाब मोहतरम जनरल साहब, मैं आपको ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला की आपके ऊपर बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह ताला की आपके सीने के अंदर कुरान है, लेकिन आप अपने सीने में झांक कर पूछें कि कुरान क्या कह रहा है। ये आपके सामने पाकिस्तान की बिला वजह की आवाम को कत्ल किया जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम के साथ कौन सा सलूक किया जा रहा है। अगर कुरान की किसी ऐसी आयत में लिखा हुआ है तो फिर आप खामोश बैठे रहें। अगर आपकी कुरान के किसी आयत में ऐसा नहीं लिखा हुआ
تو پھر جناب مہربانی کر کے اس قرآن کی بات کو مان لیں، ہماری بات کو نہ مانیں، قرآن کی بات کو مان لیں۔ اس کے ساتھ میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ میں دعا کو ہوں، یا اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا، یہ جو چند گنڈے ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کی کالی نظروں سے ہمارے ملک کو بچا۔ یہ صرف اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے اندر پاکستانی عوام کی کوئی مفادات نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان عدلیہ زندہ باد۔